الفاتحة. رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني اهتدت بدرب لا طوله ما شاء الله قفله لا إله إلا الله بامه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سور 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 الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بنا استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحذر محذور ومن جميع السرور وترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساك عرش الله إلى قاع أرض الله بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صنعته لا تنقطع بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عزيمته لا تنشق بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش وغيرهم من سائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبكهم من الرجل إلى الرأس لا في سهل يقطع ولا في جبن يطلع بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد
tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. الفاتحة إلى سيدنا وحبيبنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه الكرام وأزواجه وذريته وآل بيته وكل معلمنا لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والشيخ والمربي والشيخ 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 والبنير والسعدي أفضل من قدر على وهنا مؤلف هذا الكتاب معصم بن حمد بن حمد وسلمان بن الشيخ الكريم أنا بسم إبراهيم بن سميت لجميع شيخنا إنما كان الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعنا في دين ودنيا وناخرة وعلى كل نية صالحة وعلى كل ما نبي سلف وصالح بنية القبول وتمام كل أصول ومعمول إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadinil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharaini amin. Ma yatakarraru bi takarruril asabi' kal isnain wal khamis kama qala sahibu saffati zubat wa sunnatun siyamu yaumi arafah illa liman fil haji haitsu adafa wa sitti syawalin wa bil wila'i aula wa tasu'a wa asyura wa shaumil isnain kadzal khamis ma ayami bidin. Di antara puasa-puasa sunnah yang berulang-ulang setiap minggu adalah puasa Senin dan Kemis. Bahkan dikatakan wa afdalus siyam min nafli, sepaling afdalnya juga nih yang berikutnya, sepaling afdalnya puasa sunnah saumu yaumin wa iftaru yaumin, puasa sehari berbuka sehari. Wa huwa saumu sayyidina Daud alaihi salam, dan itu adalah puasa Nabi Daud. Sepaling afdolnya puasa sunnah, hari ini puasa esok kada, hari ini puasa esok kada, itu paling afdolnya puasa. Puasa itu ada hukumnya makruh. Kemarin kan kita bahas hukum wajib. Kemudian ini puasa sunnah. Yang ketiga ada puasa tapi dihukumi makruh. Kapan? Ifradu yaumil jumu'ah, puasa hanya menunggalkan hari Jumat. Tiba-tiba Jumat puasa, bapai kam puasa, dah papai, aku lagi handak. Maka puasa betunggal di hari Jumat itu hukumnya makruh. Bukan sunnah mah tapi makruh. Atau betunggal di hari Sabtu, atau awil ahadi, atau berpuasa tunggal hari Minggu. Setiap hari Sabtu puasa atau setiap hari Minggu puasa, kada boleh juga, hukumnya makruh.
Kenapa? Karena hari Jumat adalah hari rayanya orang beriman, hari rayanya orang Islam. Fal Jumu'atu Idul Muslimin, hari Jumat itu hari rayanya orang Islam. Sedangkan Sabtu kenapa dilarang puasa betunggal hari itu aja kalau puasa sunnah? Karena itu puasa Sabtu itu hari rayanya orang Yahudi dan Minggu itu hari rayanya orang Nasrani. Artinya agama kita menghormati agama lain. Toleransi namanya. Jadi jangan ajari Islam toleransi. Kita sudah toleransi. Sudah menghargai. Kada boleh puasa di hari Sabtu. Kenapa? Yahudi hari raya hari Sabtu. Kada boleh betunggal puasa hari Minggu. Kenapa? Karena orang Yahudi, orang Nasrani hari raya hari Minggu atau hari Ahad. Kalau mengkodok bang, lain kisahnya. Ini puasa sunnah biasa. Dan yang dimakruhkan lagi puasa dahar atau puasa sepanjang tahun. Tapi ini dimakruhkan hanya untuk orang yang dikhawatirkan bahaya atau tertinggal hal hak fawata hakin mandubin, atau tertinggal hal hak yang mandub. Makruh hukumnya puasa sepanjang tahun. Habis Ramadan, habiskan sehari, esoknya puasa lagi sampai ke bulan Syawal, kecuali hanya puasa-puasa yang haramnya selebihnya puasanya hukumnya makruh. Tapi makruh hanya untuk orang yang memang membahayakan fisiknya, membahayakan kehidupannya, atau ketika dia melakukan itu tertinggal yang sunnah-sunnah. Begawinya jadi koler misalnya, kalau ini orang pegawi, atau ini misalnya yang rajin biasa qobliyah ba'diyah kada digawinya karenanya puasa, maka hukumnya makruh. Ada ke orang nang gitu puasa? Ada dulu, ada kawan ulun ini di Jawa. jar kawan itu ada, aku bisi kawan di pondok. Ketika masuk pondok ditanyai dengan gurunya, siapa ngaranmu? Namanya Kuat. Iya. Jadi ajar gurunya ganti jadi Abdul Qawim, hamba yang maha Abdul Quwa, hamba yang maha kuat. Abdul Qawi diganti Abdul Qawi, hamba yang maha kuat. Jadi ganti, jadi sunnah tuh mengganti nama memang yang kurang baik diganti menjadi lebih baik. Digantilah namanya, nih awalnya Kuat jadi Abdul Qawi, hamba yang maha kuat. Dasar tahan, dasar kuat ini puasa setahunan ini tahan. Iya, kecuali hari-hari yang diharamkan, hari ragu-ragu. Ini awal Ramadan kan nih atau akhir Saban nih, orang lagi isbat tuh nah, itu haramnya puasa. Atau hari raya Idul Fitri, Idul Adha, kada bolehnya puasa. Nah, selain itu ini puasa setahunan. Ya kalau sanggup punya apa-apa. Cuma kalau mau puasa sunnah begitu, kemudian yang wajib keteteran, yang sunnah juga keteteran, akhirnya dosa gitu puasa gitu. Nah, yang keempat hukum puasanya adalah puasa haram. Puasa haram. Dan haram ini terbagi menjadi dua. Ada haram tapi sah, dan yang kedua haram tidak sah. Ada 4 puasa. Kapan puasa itu hukumnya haram tapi sah? Wa huwa shaumu zaujah biduni idni zaujiha, puasa perempuan yang tanpa izin suaminya. Kalau suaminya hendak memakai, gitu bahasanya, izin. Atau puasa seorang hamba tanpa tuannya, itu aja. Yang kedua puasanya itu haram plus kada sah. Itu ada 5 macam gambaran. Pertama, inya puasa di hari raya Idul Fitri, wa huwa awwalu yaumin min syahri Syawal. Jadi hukum puasa di 1 Syawal atau di hari raya hukumnya haram. Hukumnya haram. Kalau kita beda pendapat, Bang,
Ujar NU hari Senin, ujar Muhammadiyah hari Selasa. Ya terserah lagi. Tapi yang mau empati hari Senin, jangannya baheraya di hari Selasa, atau hari Selasa jangan baheraya di hari empati aja masing-masing. Iya, tapi sebenarnya lebih baik itu umpat lawan pemerintah. Apa ujar pemerintah? Dah umpati. Sahkah? Sah sudah. Menanggungkah? Inya yang menanggung. Sah sudah. Iya, sampai hari kiamat kan ada kena kita. Iya. Jadi umpati pemerintah afdol, sah, supaya kita bersatu, jangan berbeda. Kalau ini apa nang khatib 2 kalinya khatibnya hari raya. Hari ini inya khatib di Muhammadiyah, isukinya khatib di NU. Maka kalau inya berkeyakinan inya memang hari raya hari Senin misalnya, kemudian hari Selasa itu NU, inya kada sah jadi imam itu. Kenapa kada sah? Karena hari raya itu 1 Syawal, sedangkan ini udah menganggap 2 hari. Mana ada kisahnya tanggal 1 2 kali. Yang ada tanggal 1 dan 2. Jadi tanggal 2 bukan hari, bukan waktunya sholat Id. Jadi hati-hati juga. Ini Ustadz Bang biasanya. Di sana kami bahaya raya hari ini jam 4 di sana, karena kiau lagi di sini. Kada boleh yang keduanya. Iya, dasarnya gitu. Makanya kalau nyano memang boleh-boleh aja Bang. Cuma kalau abdalnya mana umpat pemerintah aja. Sama kayak almarhum guru Bangil tuh, tahu Sidin bisa ya menghitung. Kasyap lagi banyak ya ulama-ulama kita tuh, kayak saya Mas Rini Dahlan. Oh mufti Syafi'iyah di Mekah ditakoni orang pian apabila puasa aja ya umpatnya pemerintah aja nang. Emang itu nang tugasnya. Udah ya. Kadang-kadang uyuh kita mau. Ya, yang kedua, hari raya Idul Adha itu hari ke-10 dari bulan Dzulhijjah, kada boleh. Dan hari tasyrik, nah ini kada boleh juga. Hari tasyrik, hari 11, 12, 13 Dzulhijjah. Hari ini hari raya Idul Adha. Hari ini misalnya hari Sabtu misalnya Idul Adha, kada boleh puasa. Maka Minggu, Senin, Selasa juga kada boleh puasa di situ. Kenapa? Karena hari tasyrik kada boleh. Mesti keadaan hari raya. Iya, ada. Kayaknya menghitung seorang. Ada ilmu palak tuh ada. Kemudian yang melihat oleh hisab. Nah, ini hisabnya. Jadi sebutin hisab. Antara ba dengan fa. Kalaunya fa hisab, namanya hisab. Kalaunya hisab. Dan hukumnya haram plus tidak sah puasa setengah terakhir di bulan Sya'ban ya, macam sekarang nih nah. Dia berapa? 16, 17, 18 sampai akhir bulan. Itu puasa mutlak. Kalaunya orang mengkodo apa wajibnya? Aku ini belum mengkodo lagi dah, bentar lagi Ramadan datang. Kodo. Tapi ini setengah bulan Sya'ban kada peduli harus dikodok, itu wajib. Yang kada boleh itu puasa sunnah mutlak. Nang tiba-tiba kan kada pernah Senin Kamis tiba-tiba mau puasa Senin Kamis, latihan hendak Ramadan ya. Jadi persiapan latihan nih kita Senin Kamis puasa, itu kada boleh. Kalau inya memang kada biasa Senin Kamis puasa. Tapi kalau sepanjang tahun memang amalan dia Senin Kamis, maka sekalipun di tengah-tengah bulan Sya'ban tidak apa-apa. Iya, karena memang amalannya. Ini yang tiba-tiba kada pernah. Jadi kada. Jadi kalau inya puasa di tanggal 15 kayak semalam kan ada puasaan misalnya. Maka inya boleh puasa di 16.
Kalau inya puasa di 15 dan 16 dia boleh puasa di 17. Kalau dia puasa 15, 16, 17 dia boleh puasa 18. Kalau 19 dia tidak puasa, maka dia tidak boleh lagi puasa di 20 Sa'ban. Kalau masih bersambung ada apa-apa, tapi kalau sudah terputus maka haram plus qada sah. Apalagi yang kada haram dan kada sah, saumu yaumis syak, dia puasa di hari ragu-ragu, dan itu hari 30 daripada bulan Sa'ban. Karena kalau 30 itu sudah kalau kada 1 Syawal atau 30. Karena kan bulan Arab itu kan cuma 29 atau 30. Kalau 29 dia masih yakin itu pasti Sa'ban. Karena kada mungkin bulan Hijriah itu ada 28, kecuali Masehi bulan Februari itu 28. Tapi kalau Arab 29 dengan 30. Jadi kalau 29 itu masih Sa'ban, ada apa-apa. Tapi kalau sudah masuk di 30, maka ada kemungkinan itu tanggal 1. Tapi bisa juga itu tanggal 30. Maka puasa di tanggal 30 Sa'ban hukumnya haram dan tidak sah. Iya. Jadi sebenarnya padahal 29 sebulan juga Nabi pun apa kita bahas kemarin, Nabi itu hanya sekali aja, Nabi itu yang 30, selebihnya yang Nabi hadapi itu puasa hanya 29 kan gitu tuh. Bisa. Tapi kadang mesti bang bisa aja Sa'ban 29, Ramadan 29 bisa. Karena Nabi itu selama berpuasa berapa Nabi? 9 kali puasa. Hanya 1 kali aja nang bulan Ramadan itu 30, selainnya 29. Jadi kayak apa? Karena keputusan dengan isbat nih puasa apabila kita umpati aja pemerintah, habis kesah. Iya. Jangan umpat-umpatan. Umpat kawan ya. Umpat kawan sampai setengah Ramadan gak ada puasa. Iya. Pulang sehari katanya bang. Kemudian apa lagi? Kalau puasa qada tetap wajib, punya kerjakan boleh setengah Sa'ban, atau puasa kifarat, atau puasa nazar, atau inya terbiasa memang amalannya Senin Kamis boleh, atau inya sambung dari 15 ke 16, 16 ke 17 boleh. Gitu kan. Sekarang syarat sah puasa. Syarat sah puasa artinya kalau orang ini kada terpenuhi syarat ini maka puasanya tidak sah. Yang pertama adalah Islam. Yang kedua inya berakal, mumayyizan. Jadi fayustaratu ayyakuna akilan mumayyizan. Kada mesti balik. Jadi kada ada istilah balik. Pokoknya inya berakal. Beda berakal dengan balik. Kalau inya balik itu terkadang orang umur 14 hanya balik. Sudah SMP kelas 2 baru balik, padahal bukan balik tapi berakal. Arti berakal ini memang sempurnanya ketika balik. Tapi ada orang itu yang sebelum balik sudah mulai berakal. Akan-akan wahini ya. Kelas 1 gin tahu di duit dah. Mana 50, mana 100 tahu dah. Ya. Jadi umur 7 tahun itu seolah udah mumayyiz tuh. Apakah inya ketika inya puasa sah saja? Karena kan di mana buktinya inya mumayyiz? Karena bukti 7 tahun mumayyiz itu Nabi pun menyuruh kalau kekanakan itu umur 7 tahun suruh inya sholat. Dulu kalau inya kekanakan itu umur 7 tahun maka suruhlah. Kalau nya 10 tahun maka pukul.
Kalau artinya 7 tahun itu sudah disuruh, artinya memang dianggap bakal. Iya. Jadi pertama Islam, yang kedua berakal sehat. Berakal ini juga maksudnya kalau misalnya nih sepanjang hari berakal, kalau misalnya ini gila, tiba-tiba gila, walaupun hanya sebentar, maka batal puasanya. Maka batal puasanya. Dan inya kada wala qada'a alai, dan tidak wajib dia mengqada. Dan tidak ada, tapi dengan syarat gilanya gila murni. Idza lam yatasabbab fi, apabila tidak ada sebab. Kalau nya diulah-ulah juga apa melem, anakannya melem, nah manu remaja wali, atau nah manu sinet, manu obat nyabu kan apakah, atau hilang akalnya, maka wajibnya pengkodok itu. Kalau ini diolah-olah. Tapi apabila ini gilanya emang gila yang bujuk, ada kan orang itu gila itu berdatang pemusim, ada lagi wayahnya kena ini gitu nah, berkumat-kumatan, batal puasanya. Wa amal igma, adapun pingsan, wasukru dan mabuk. Ini mabuknya bukan mabuk minuman, tapi mabuk nang memang ini mah mabuk. Ada orang nang mabuk bukan karena minuman, mungkin makan tapai kah banyak, ada sengaja, atau memang ini lagi berjalan kah, lagi jalan mabuk yang bujur-bujur sampai kada sadar lagi tuh kan. Udah tahu dia orang lagi dah, rumah rasa terbalik kiranya mabuk. Nanti ada rinciannya di dalam pembatalan sholat, nanti ada, tapi belum dibahas di sini. Kalau inya sempat sadar, makanya lanjutkan puasanya sah. Inya pingsan jam 10 pagi ketika upacara Ramadan. Tahu ya kan namanya Agustus beda dengan bulan Ramadan. Bisa aja pingsan nih, apabila asal kada diminumi orang, terus rupanya asar sadarinya, atau sebelum buka puasa inya sadar, sah puasanya. Tapi apabila inya sampai ke maghrib inya kada sadar, iya isya baru sadar, maka puasanya dianggap kada sadar, inya kada berdosa juga. Apakah wajib qada? Karena kita bahas. Kemudian dia harus bersih daripada haid dan nifas, suci dari haid dan nifas. Fayushtaratu an takunal mar'atu zahiratan jami'an nahar. Disyaratkan bahwasanya dia perempuan itu suci sepanjang hari. Dan seandainya dia haid di akhir waktu walaupun hanya sebentar, batal shaumuha, batal puasanya. Puasa apa sudah asyhadu alla ilaha illallah, tah keluar darah, tetap anu tanggung ya sedikit lagi, 5 menit lagi anu azan, tetap batal. Dan ini mengko qada. Dan demikian juga apabila dia suci di pertengahan puasa, sudah bersih, pagi itu masih keluar, rupanya zuhur bersih sudah, maka disunahkan untuk menahan, disunahkan. Tapi kalau inya itu sengaja bebatal, maka ada yang mengatakan wajib juga inya bertahan. Siang-siang rupanya mah hantam bini, maka wajib inya bertahan sampai ke maghrib pun inya kada boleh makan minum, mengatakan gitu, untuk menghormati. Kayak apa puasanya orang yang menahan haid dengan pil-pilan? Sebenarnya sah-sah aja Pang, cuma kada baik. Sahkah? Sah. Minum obat ini jadi mennya malam minumnya, karena siangnya tertahan haid. Kalau sudah ini kira-kira ini kok hendak haid nih, karena siklus itu ketemu sudah. Ada orang itu kan memang haid biasanya tepat anunya, setiap akhir bulan pastinya ya.
lalu sudah anda akhir bulan minuminya pil supaya kada mengkodoh ya. Bolehkah? Boleh aja sebenarnya dalam fatwa Imam Atiyah Sakhar. Tetapi dikatakan memang kada baik. Kenapa kada baik? Karena memang Allah Ta'ala mengaturkan itu memang. Ya. Karena memang itu pun dilakukan di zaman-zaman dulu para sahabat, para tabi'in salah. Di zaman tabi'in dilakukan. Orang ketika naik haji karena jauh, jadi memenahani bagaimana supaya kada haid. Ya, kalau haji wajar, maka antrinya 20 tahun lebih. 20 berapa? 32. 34 tahun kah? Rasanya terakhirnya 30 lebih tahunnya. Amu sudah menunggu 30 tahun sana haid, iya amdah. Iya, makanya sebagian ulama memang mengatakan boleh-boleh aja. Puasa kan mengatakan sebagian boleh, cuma memang kurang baik karena ini bisa diqadha. Nah, hati-hati juga binian ini dulu ada kisah guruan ulun berkisah. Orang ini tuha sudah. Orang itu kada haid lagi. Sudah menopause. Tapi pas bila ini naik haji, pas naik haji, haid di sana orang anak bahajinya haid, menangis, lawasnya dah kada haid, tiba-tiba haid di sana, sigar darahnya darah haid. Jar pembimbingnya, ini ada apa gerangnya? Betobat. Baju mau menangis-nangis, saya berkisah bahari ulun tuh ketujuan memulai laki jadinya. Amunnya kulir hendak dianu laki pada aku haid padahal kada di sana. Haid tinya. Ya, supaya sadarinya. Jadi haid nih pas harus bersih. Kalau nya tanggung bang, aku nih jar, kayaknya bersih bang ya kayaknya. Maka sudah 5 hari 6 hari sudah kayaknya. Rupanya orang tuh kulir mandi karena takutan juga. Cuma memang sudah berniat. Aku kalau siang ini kada keluar, nyata udah bersih. Aku niat puasa. Niat ya puasa. Besaurnya. Cuma ini kada wani juga mandi karena memang kayaknya masih. Tunggu pas orang azan. Dah ada berarti. Kalau memang keluar darah berarti batal. Kalau kada mandi ya situ. Tetap ya puasa. Jadi sama hitungannya orang junub. Malam ini begawi laki bini. Junub kada ingat belum mandi takutan hari hujan deras. Rupanya habis keuyuhan iya, kekanyangan iya. Rupanya sahur kada bangun, makannya kan jam 10 aja. Pas bangun sudah orang di masjid. Ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta ya Hayyu. Padahal ini junub tuh. Sahkah puasanya? Sah aja. Sekalipun hanya bangun, astagfirullah bangun jam 7 pagi sudah bersahur, kada. Maka junub lagi, bolehkah puasa? Puasa, mandi tapi kodok subuhnya. Gitu. Itu yang ketiga. Jadi yang pertama Islam, yang kedua berakal, yang ketiga inya suci dari haid dan nifas, yang keempat dia mengetahui dengan keadaan waktu diterimanya puasa. Artinya mengetahui ini kalau puasa segini, kalau puasa hari ini diterima, kalau puasa ini kada diterima. Misalnya tadi puasa seperti hari raya, hari tasyrik, nah itu kada hari 30 Sa'ban, nah itu kada diterima, sah plus kada, haram plus kada sah. Itu tiga tapi yang jelas lah. Yang keempat insya Allah tahu aja. Yang berikutnya lagi, sekarang syarat wajib puasa. Kalau tadi syarat sah, kalau ini syarat wajib. Beda. Kalau tadi dia terpenuhi maka sah puasanya. Kalau ini kada terpenuhi, ini harus terpenuhi. Wajib punya puasa. Kalau nya kada, jadi pertama Islam. Syarat wajib puasa. Kalau ini Islam kada puasa berdosa. Tapi belum selesai. Pertama Islam. Kalau orang murtad orang murtad tuh dianggap hukumnya hukum Islam masih. Rupanya ini ketika menikah di umur 25 berumpat lawan laki, agamanya pindah. Rupanya umur 28 dipukuli laki terus. Akhirnya minta cerai di umur 28 ini berbulik dengan Islam. 3 tahun ini berumpat agama
Sebelah 3 tahunnya kada puasa 3 tahun itunya mau kodok tuh 3 bulan di kodoknya 90 hari kalau memang genap ya 90 atau 87 kalau memang 29 maka di kodok itu dia kan dihitung Islam. Yang kedua taklif. Yang pertama Islam, yang kedua taklif. Taklif ini inya balik. Kalau inya kayak yang tadi akal tadi itu sah puasanya cuma inya belum wajib. Jadi beda. Kalau inya anak nih kelas 3 SD, S3 berapa umurnya? 10. Belum balik lagi, sah lah inya puasa, sah inya bakal dah. Tetapi apakah inya wajib? Belum. Karena tadi baru syarat sah puasa, inya masuk. Tapi kalau syarat wajib inya belum. Kenapa? Karena yang dikatakan wajib itu taklif. Kapan taklif? Balik. Kapan usia balik? Maksimal 15 tahun usia Arab. Maksimal. Kalaunya sebelum 15 inya bebinian sudah haid 10 tahun, haid sudah berarti 9 tahun haid. 9 tahun itu. Kalau 8 gak ada ingat udah berapa anunya batas anunya 9 7 tahun 9 misalnya 9. Nah kalaunya laki-laki kan bermimpi atau suaranya garau. Kalaunya tidak ada tanda-tanda sampai umur 17 nya belum ada mimpi lagi, yang binian belum haid lagi 17 tahun, tetap hanya hitung balik dah. Jadi kalau kita hitung hari-hari kita misalnya 15 tahun anggaplah Hamin 10 atau Hamin 12 sebelum 2 minggu lah sebelum umur 15 tahun berarti nya sudah wajib puasa. Kelas berapa kira-kira tuh? 12 1 kelas 2 MTS 2 SMP ya, kalau sudah kelas 6 belum lagi masih bisa ini kada balik. Kalau sudah 3 MTS itu dengan usia normal, udah ya, sudah dianggap balik. Berubah kada suaranya, haid belum tetap ya. Tapi anak-anak wajib disuruh oleh orang tuanya. Jadi sahabat pun menyuruh untuk, jadi ujar pengalaman sahabat dalam sebuah riwayat ulun baca, sahabat tuh menyuruh keanakan untuk sholat. Jadi Jarsidin bebiniannya nih, kalaunya anak ini mulai merengek mau makan, kami ulahnya mainan, kami ajak bermain supaya lupa. Dia emang diajari, jangan doa anu kasihan nih kakanakan dia masih belum balik, karena sudah balik ngalih punya puasa, bisa berdiam-diamnya kada puasa. Makanya dilatih pas kelas 1 tuh, makanya kayak apa hitung kayak sholat juga, ke 7 tahun suruh dahinya puasa. Kalau 10 tahunnya kada puasa pukul, walaupun belum balik. Dia 7 tahun tuh suruh sudah. Jadi kelas 1, kelas 2 SD itu suruh sudah. Kamu kelas berapa? Kelas 3 puasa sudah. 8 tahun puasa sudah. Ini mamanya di belakang nah. Kalaunya kada puasa pukuli jadi nih. Dilatih ya. Kalau nya kada tahan buka-buka tapi kalau bisa bilang. Ulun kelas 1 SD gin puasa dah disuruh sampai kada kamu bangun lagi sore, duduk aja diangkat. Lintuk. Yang ketiga al-itoqoh, inya kuasa mampu al-qudratu alaih. Kalau inya kada mampu rupanya gawian nang di tengah-tengah lapang. Napa gawiannya? Kerjaannya rupanya nih nah, tukang gali nih, tiang listrik tuh nah, gali itu masuk gitu. Itu puasa pian, hari panas puasa sepingsan nih buka aja. Kalau emangnya kada sanggup, jadi syaratnya ini sanggup. Tapi sanggup ini kadang sesuai dengan hawa nafsu. Aku ini pindahnya kada sanggup bang lain. Itu kolir. Ini memang perlu memang dirasakan, bukan sekehendak hati. Kalau kita kada sanggup terus, ya.
Itu bang misalnya pekerja keras atau orang kerja di narik narik misalnya di lokpon nih, atau ini tukang gali tanah yang anu parit anu kalau memang kada sanggup buka aja nya. Bukan nafsu tapi akal. Nafsu tuh biar guring-guring seharian nggak sanggup kayaknya. Ya. Tapi memang perlu itu. Hissan fala yajibu ala syekhil haram wal marid alladzi la yurja barahu. Ada juga memang kada sanggup tuh karena memang umurnya tuha benar. Atau memang sakit nang sakit tuha. Sakit yang kira-kira tuh mungkin kada ada harapan lagi untuk sehat, tapi untuk bertahan mungkin ada. Maka saat itunya kada wajibnya puasa. Atau orang tuha, ayo deh. Kalau puasa garing sih din, puasa garing nyakitnya, ya maka itu kada wajib punya puasa. Sekalipun kada puasa kada berdosa, tapi nya bayar fidyah. Ada juga nang secara syariat, fala yajibu al haidi wan nufasa, tidak wajib puasa atau orang haid dan orang nifas, bahkan hukumnya haram. Yaitu. Yang keempat, dan yang pertama apa tadi? Islam, yang kedua taklif. Ini berakal, balik kalau bakal ya, balik berakal. Ada juga orang balik cuma kada berakal. Ada yang berakal tapi belum balik. Ini harus balik berakal. Orang gila balik bisa sudah, tapi kada bakal. Nah. Yang keempat sehat dan tidak wajib untuk orang yang sakit. Dan dia tidak wajib memalamkan niat apabila memang dia dapati sakit sebelum fajar. Iya, jadi orang sakit kada wajib. Wadabitul maradil mubihi lil fitri, dan patokan catatan sakit yang boleh buka tuh kayak apa sakitnya? Sakit parut biasa. Lapar itu. Mah kalau terlalu parah yang emangnya kali bisa, tapi kemungkinan mah itu kalau memang subuh lah, karena ulun punya mah juga. Jadi kalau subuh itu kita hantam dengan obat baru-baru aja, nya tahan seharian tuh. Dan memang biasanya 1, 2, 3 hari seminggu awal memang mahnya kambuh tuh. Tapi kalau lewat ini seminggu biasanya kada kambuh lagi tuh. Jadi bagaimana caranya? Ini konsultasi dengan dokter. Kalau dokter itu terpercaya memang di bidang yang mengatakan pian kada sanggup nih puasa bahaya, maka boleh ini. Jadi jangan tanya tuan guru masalah itu. Ya, kayak apa guru jauh ulun nih pinanya mah nih sah kada puasa, pian takun dokter. Takunnya dok. Kalau dokter tapi guru tuan guru hanya memberikan isaran aja, aturan. Kalau dokter itu terpercaya mengatakan pian kada sanggup puasa, kalau puasa pian bakal mahnya terlalu tambah parah, maka boleh ini mengganti dengan ya. Tapi coba ya dulu, biasanya pengalaman ulun gitu. Karena setiap di awal Ramadan pasti mah nih sampai ke kepala, tapi di awal-awal biasanya ada 3 hari awal ini belum udah biasa kan. Tapi awal coba itu obat tuh apakah dihantam itu, insya Allah tahan aja tuh. Karena lebih seminggu biasanya aman dah. Mah. Nah, ya. Jadi sakit yang dikhawatirkan binasa atau lambat sembuh atau bertambah sakit itu nah kada. Itu yang boleh buka. Mah itu mahir. Lain kisahnya. Yang kelima, dia harus iqomah. Maka tidak wajib orang nang musafir yang perjalanannya lebih dari 82 km. Inya pergi dari sini ke Bontang. Bontang tuh lebih dari 82. Lebih. Kalau dia perginya sebelum subuh, makanya boleh kada puasa. Aku nih berangkat jam 4:30 jam. Pinanya kada tahan pang aku naik motor mana berbuka kah boleh. Tapi nya ganti kena.
kecuali kalau inya berangkat siang wajibnya bertahan. Maksudnya inya berangkat jam 8 atau wajib puasa. Di jalan dulunya kada boleh buka, sekalipun jalan jauh. Oh bontang tembus lagi sampai ke Kutim sana, tetap harus puasa. Kecuali memang dalam keadaan inya memang kada tahan lagi sudah. Kada itokoh lagi, kada sanggup lagi. Maka bisanya puasa, tapi bukan karena musafir, tapi karena sakit kategorinya. Tapi walakin yajuzu inda Ahmad, ada tambahan belajar ulun ya sidin. Tapi menurut Imam Ahmad boleh aja berbuka sekalipun tapi kalau Imam kita Syafi'i wajibnya sebelum subuh berangkat. Tapi jar bahari kan 82 km kan emang uyuh, paling canggih pakai unta, pakai kuda. Ya lah, jadi sini ke Balikpapan udah uyuh bahari. Jadi wajar aja orang tuh buka puasa wah ini sini ke Surabaya kita tinggal duduk manis sejam mungkin sampai sejam kan lebih, sejam 10 menit biasanya. Kalau di Jakarta kan sejam setengah, 2 jam 10 menit sampai. Kayak apa bang kalau gitu uyuh kada dingin lagi, malah santai lagi, nyaman, lebih nyaman pada di rumah lagi. Di rumah misalnya kada AC, hari panas uyuh ampun naik pesawat di bandara mobil AC lebih enak ya. Jadi ulama beda pendapat itu masalah itu. Ujar Said Ahmad Hasan Segaf kada bolehnya buka karena berbeda orang dulu dengan orang sekarang. Kecuali emang uyuhnya lewat laut kah, lewat darat kah, barunya boleh. Tapi ujar Syekh Yusuf Qaradawi boleh aja. Jadi pian bang, terserah aja kan umpat mana. Ya penting ada dua-duanya kaul itu. Tapi kalau bisa emang sanggup puasa lebih baik. Kalau sanggup memang. Karena kuliah bayar kodoknya itu nah. Dan afdol itu wal afdol yang tentang afdol as-saumu lil musafir, puasa bagi orang yang jalan jauh. In lam yasyqa alai, jika tidak memberatkan. Kalau jika memberatkan maka berbuka ini afdol. Jadi lihat di situ lagi. Sekarang rukun puasa. Kalau tadi syarat. Jadi syarat dengan rukun bedanya apa? Kalau syarat itu harus terpenuhi sebelum dilakukannya ibadah. Kalau rukun itu harus ada di dalam ibadah, sepanjang ibadah. Sama enggak? Kalau syarat harus terpenuhi dari sebelum beribadah sampai akhir ibadah. Itu harus ada tuh. Tapi kalau rukun harus ada di dalam ibadah. Apabila salah satu syarat tidak ada, maka kada sah ibadahnya. Apabila dalam satu rukun tidak ada, maka kada sah ibadahnya. Nah, kalau syarat sebelum ibadah, kalau rukun di dalam ibadah. Dan dua-duanya memang itu mempengaruhi sah atau tidak sah. Pun nahunya jar, sah kada sah, kayak Tuhan aja. Bukan, itu urusan fikih. Sah kada sah itu kita bisa nilai, orang pun kita bisa menilai. Itu kada sah tuh orang tuh. Bisa kita nilai, bukan karena kita Tuhan, Bang. Yang kalau soal diterima atau tidak itu baru Tuhan dan apa urusannya itu. Yang kada diterima aja gitu, oke tahu-tahunya aja. Kalau diterima dan tidaknya itu Allah yang tahu. Tapi kalau sah tidak sah itu urusan fikih. Harus tahu kita itu. Pertama niat. Wajib niat itu. Sekalipun sunnah, apalagi salat wajib, puasa wajib. Jadi wajib nih niat. Dan wajib dia niat tiap hari. Kalau Ramadan 29 setiap malam nih niat. Tetapi dalam mazhab Imam Malik mengatakan tidak apa-apa, niat itu cukup sekali di awal. Tapi dengan syarat kalau dia batal di tengah-tengah maka dia mengulang nih niat. Misalnya ini dalam mazhab Imam Malik lah. Misalnya besok Ramadan, malam ininya berniat puasa. Tapi apabila di 7 Ramadan dia sakit dan batal, maka malam ke-8 maka dia wajib lagi niat yang baru dan berniat, ya Allah ulun niat puasa sampai akhir Ramadan. Itu mazhab Malik. Cuma mazhab kita wajib setiap malam berniat.
Boleh kita pakai dua-duanya. Di awal Ramadan kita pasang niat, ya Allah ulun niat na Ramadan ini sepanjangan puasa. Sebulan penuh pokoknya ulun puasa, ya Allah niat fardu karena Allah Ta'ala. Sajaku puasa bulan Ramadan fardu sebulanan karena Allah Ta'ala, fardu karena Allah Ta'ala. Niat di awal, ini jangan kada ingat. Tapi tiap malam tetap nih niat. Nah, karena dalam mazhab Syafi'i ini wajib tiap malam, seandainya ini ketiduran dan tidak ada niat, makanya kada boleh puasa menurut mazhab Syafi'i. Tapi karena kita sudah berniat di awal untuk sebulanan, maka sah puasa kita untuk menjaga. Nah, jadi pian ingatkan itu ketika mau masuk bulan Ramadan, malamnya pian niatkan puasa sebulan penuh. Jadi kalau pian kada terbangun di tengah-tengah Ramadan, kada bersaur, kada berniat, maka sah ikut dengan niat yang tapi ingatin niat yang di awal itu sebulan batal. Kalau pian di tengah-tengahnya batal Ramadan, jadi harus berniat ulang lagi untuk jaga-jaga. Beda kalau puasa sunnah. Kalau puasa sunnah, kalau puasa wajib nih, masuk niatnya ketika ketika tenggelam matahari. Habis maghrib tuh boleh berniat, sama dengan puasa sunnah. Tapi kalau puasa wajib hanya sampai terbit fajar, lebih dari subuh nggak boleh lagi dah. Tapi kalau puasa sunnah boleh sampai zawal, sampai zuhur boleh. Rupanya pagi ini belum makan lagi juga, belum makan. Rupanya bangun aja belum makan, berada makan lagi. Jam 9 takuni bini ada masak apa? Kada ada masak hari ini, beras habis, gas habis, karing kita hari ini. Kata puasa aja sudah sah, puasa sah. Jadi niat itu boleh sampai di jam 12 tuh masih boleh tuh, mulai zuhur jam 12. Pokoknya pokoknya apabila orang azan zuhur tergelincir dah tuh matahari itu. Tergelincir tuh pas di tengah-tengah lewat sedikit ternyata gelincir, zawal namanya. Kalau puasa wajib ditentukan, puasa Ramadan kah, kifarat kah, kafarat kah, nazar kah, qada wajib. Tapi kalau puasa sunnah kada mestinya anukan. Kecuali memang puasa yang berwaktu seperti puasa hari Arafah gitu nah. Alal mu'tamad menurut pendapat yang mu'tamad, berarti pendapat yang tidak mu'tamad tidak masalah kada berniat waktunya, kada menentukan. Yang penting kalau besok puasa udah sah aja. Kalau sunnah. Ya, kalau niat puasa wajib tidak boleh menggabungkan di antara puasa fardu, dua fardu fi yaumin wahid. Ulun ya Allah isuk niat mengkodok dengan niat puasa nazar, ada boleh. Atau karena ulun mengkodok yang tahun lalu dengan puasa Ramadan, ada boleh. Tapi kalau puasa sunnah boleh ditumpang. Hari ini kebetulan hari Senin, ya Allah, tapi kebetulan juga tengah bulan, kebetulan juga misalnya hari Enispu tuh puasa tengah bulan Bang. Artinya kalau puasanya ini kebetulan Arafahnya hari Senin, niatnya dua, ulun niat puasa hari Senin dan niat puasa Arafah, maka dobelnya dapat pahala. Tapi kalau fardu kada boleh ditumpang. Itu yang pertama, niat. Kalau orang bersahur, orang tuh bersahur nah, tapi inya kada berniat, bisalah kira-kira. Ada yang mengatakan ketika inya bangun tuh niatnya pasti sahur nah, puasa. Iya. Maka ada sebagian yang mengatakan ndak apa-apa ketika inya sudah bangun, bersahur, makan, inya pasti secara otomatis berniat tuh. Jadi kada mesti pun dalam hati, aku berniat puasa besok bulan Ramadan fardu karena Allah Ta'ala. Itu namanya berbicara dalam hati. Kalau niat itu penting timbul perasaan, timbul kesadaran besok mau puasa, itu niat namanya. Tapi lebih afdal Pak memang disebut dalam plus dalam hati. Ajak aku puasa besok hari untuk menunaikan fardu bulan Ramadan tahun ini, fardu karena Allah Ta'ala.
bagus itu, sempurna niatnya. Yang kedua, rukunnya adalah meninggalkan hal-hal yang membatalkan. Tapi ingat, ini sadar, kalau kada sadar tidak masalah. Makan dah 2 piring. Hanya biasanya di awal-awal puasa apa nggak ada ingat. Baya bangun guring, haus, langsung minum. Habis dah secangkir ganal banyu hangat. Astagfirullah, ini Ramadan sudah aja. Ndak batal itu. Itu rezeki ngarannya. Iya, jadi zakiran ingat, mukhtaran memang pilihan. Ghairu jahilin ma'dur, bukan jahil yang dimaafkan. Fala yubtalu shamuhu idza aftara nasiyan, tidak batal puasanya apabila berbukanya lupa atau dipaksa. Ditembak orang, kamu kalau kada makan ini ku tembak ya kamu. Makan. Jadi 2 itu. Sekarang sunnah-sunnah puasa. Jadi sunnah-sunnah puasa dan yang membatalkan puasa, yang makruh, karena kita bahas minggu depan insyaallah. Minggu depan masih ada lagi. Iya. Atau kita habiskan dulu sunnah-sunnah nih. Kita habiskanlah yang sunnah-sunnah. Jadi yang sunnah-sunnah puasa, pertama inya berbuka takjilil fitri, bersegera. Jangan aku masih kuat diwajar sampai isya, aku mau ngetes sampai mana kekuatanku nih puasa. Kalau kada boleh, makruh hukumnya. Ya. Jadi wajib apabila orang sudah memang waktunya lah kasih buka, sekalipun hanya dengan seteguk air atau sebutir kurma. Ada sembahyang lagi tidak apa-apa, tapi karena gini loh, kalau sembahyang dulu jangan, buka dulu sekalipun hanya dengan minum air. Itu sunnahnya. Yang kedua, sahur sekalipun hanya seteguk air, dan masuk waktu sahur tengah malam lewat. Sepaling afdolnya sahur paling akhir dekat dengan fajar terbit, fajar. Jadi sunnah lagi takhirus sahur, mengakhirkan sahur. Nah, ini kekanakan yang begendangan Ramadan. Kalau nya bersegendangan tuh jam 1, itu kita amun tetap bangun, guring lagi bisa kada bangun dah tuh. Jadi paling bagus tuh begendangan jam 3 lewat, itu paling bagus dah tuh. Jadi kalau biasa kita kan jam 2 tuh begendangan sudah. Itu masih kalau paling bagus tuh jam 3. Jadi jam 3 orang bangun bersiap, jam 4 makan. 4:30 Bang, kalau memang orang sepajar jam 5 boleh 4:30. Iya, bahkan sekarang ini jam 5 lewat 5 baru masuk subuh. Berarti anggaplah kata imsak itu 10 menit sebelumnya kan. 4:30 itu masih sempat makan minum. Anda ke kamar gak lagi sempat aja masih. Jadi diakhirkan sahurnya itu sunnah. Dan disunahkan menahan makan minum sekitar 50 ayat, ya, 1/4 menit, 10 menit kah. Tidak imsak deh kita. Tapi apakah imsak itu masih boleh minum aja lagi? Rupanya kita bangun pas dengar suara sirena di masjid. Ya, belum lagi sahur, makan minum aja lagi, 10 menit lagi waktunya. Ya, biasanya. Tapi jangan benar-benar 10 menit juga dihitungi, jangan. 5 menit kah diambil, karena itu waktu hati-hati. Jadi apabila orang sudah imsak, bolehkah makan minum? Boleh aja masih. Jangan juga nunggu orang azan, karena biasanya orang azan itu terlambat. Iya. Kesiangan sedikit ya. Atau pas hendak azan jamnya mati, 5 menit lagi ya. Usah. Jadi jangan patokan. Karena ada aja anunya nih, biasanya itu diedarkan, ditempel aplikasi ada aja, jadi itu dipakai. Jadi minimal lah 2 menit, 3 menit, hati-hati.
paling banter kalau memang kita memang terlambat. Tapi sepaling bagusnya memang bertahan 10 menit atau 15 menit sebelum azan itu kita ambil sudah makan minum. Karena emang mau umpati Nabi. Nabi itu habis sahur biasanya sempat membaca ayat sekitar 50 ayat. 50 ayat itu kalau lakas ya 15 menit kah, 10 menit kah, iya. Baca Yasin tuh lebih 50, 83 ayat. Baca Yasin 10 menit kan cukup benar. Jadi begitu, bagusnya begitu karena mengumpati Nabi. Tapi bolehkah makan minum habis imsak? Boleh. Tapi kalau bisa aja jangan sudah, kecuali terlambat bangun. Jadi sunnah mengakhirkan sahur. Sahur tuh berkah, sahur tuh. Nah, mudahan ulun bisa, mudahan pian bisa. Jangan kada ingat habis sahur tuh sembahyang 2 rakaat kah, baca Quran kah, baca buku kah, pokoknya nilai manfaat. Kenapa? Karena di waktu itu ibadah kita lebih mahal ketimbang ibadah di waktu siang. Kenapa? Itu sepertiga malam. Sepertiga. Kalau kita hari-hari biasa mungkin berat mau ibadah sepertiga tuh lagi nyaman-nyamannya guring. Tapi di waktu Ramadan tuh dibangunkan orang kita. Kalau kada bangun maka kalau habis sahur tuh usahakan 2 rakaat kah di rumah, baca Quran kah, atau baca tasbih kah, berzikir kah, atau baca kitab kah, atau baca ilmu pengetahuan, buku apakah dibaca. Itu bagus. Jangan diisi dengan yang kada karuan. Misalnya jangan nonton kah, atau betiktokan kah. Jadi hindari itu. Bukan kada boleh bang, kalau nonton aja boleh-boleh aja, bermain boleh-boleh aja bang. Cuma sayang, karena itu waktu sepertiga. Jadi habis sahur tuh kalau bisa jangan, kalau memang isi dengan kebaikan. Kalau emang hendak guring sedikit ya tidak apa-apa bang. Tapi kalau emang bakal kesiangan ya jangan. Pengajian sebelum subuh, mantap tuh. jam 4 sampai orang azan pengajian, boleh aja. Bagus lagi baca kitab kan, pengajian. Tapi ibadah bagus. Kemudian berbuka dengan yang basah, rutop kurma basah, ganjil, itu sunnah. Atau yang manis-manis, ya. Dan sunnah membaca doa Allahumma lakasumtu wabika amantu dan seterusnya tuh. Kemudian sunnah lagi membukakan orang puasa. Nah, kita ini kadang ketujuh mah akal soal dunia, aja. Tapi soal akhirat tuh sebenarnya boleh jadi akali. Ulun misalnya dibari orang kurma di masjid nih, berbuka di masjid dibari orang kurma, nih ampunikam ya. Yang sebutin lagi kawan dibari orang kurma juga, ampuninya. Kalau kita makan sorangan aja, tapi aku bari kamu kurma nah, aku membuka dengan kurma aku membukakan ikam puasa. Ya sebetulnya lagi aku juga membukakan ikam puasa, betul karan ya kurmanya, maka dapatnya pahala tuh membukakan orang puasa. Kan jatah kita kalau dibari, misalnya dibari orang bingkisan, ada bemika tuh nah, dibari sebungkus ada wadainya, ada bingkanya, ada kurmanya, ada minumannya sekaligus dibari kita, kawan dibari juga sama-sama ke masjid berhurupan ya. Itu hal-hal halus sebenarnya kalau orang berilmu tahu, tapi kalau orang kada belajar tidak tahu itu, dan itu ganal manfaatnya karena membukakan orang puasa. Bahkan ada hadis man fattara shaiman kana lahu mislu ujrihi ghairu annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'an. Man fattara shaiman, barang siapa yang membukakan orang puasa, kana lahu mislu ajrihi ghairi annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'an. Siapa yang membukakan orang puasa, maka inya dapat juga pahala yang sama tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala orang yang berpuasa itu. Apabila inya dapat 100% gara-gara inya penuh menjaga puasanya, inya dapat 200. Nah itu baiknya kalau memang ada jadwal di masjid dibari, bagus itu, jangan mengeluh juga. Mana orang kada mau dipaksa ini berjadwal di masjid, jangan. Mumpung kawa gitu nah. Jadi orang nang semasjid makan sih itu juga pahala kita tuh puasanya. Double gitu nah. Ya. Tapi kalau emang kada ada ya apa boleh buat. Kalau ada bagus. Ada amalannya orang di sebagian tuh memberikan bubur setiap sore, bagus juga. Karena biasanya kan kita kada kuat kalau makan nasi langsung.
Jadi bagi bubur tiap bagus benar. Dahana kita bisa mengamalkan itu. Ya. Atau aqua kasedus kada mampuan aqua sedus berapa misalnya 20 berapa? 22 atau 3 berikan sedus Anda ke masjid. Ada yang penting karena orang pasti meminum itu kalau banyak putih. Nah sunnah mandi junub sebelum subuh artinya sah aja kalau ada mandi puasanya jam 5:30 baru mandi cuma sunnah sebelum subuh. Sunnah mandi malam di bulan Ramadan sunnah mandi malam sebelum pian tarawih itu mandi pian. Jadi habis buka maghrib nih, habis maghrib makan sebelum isya mandi dulu. Jadi pergi ke masjid itu sigar, jadi tarawihnya semangat, isanya semangat. Sunnah itu dikatakan ba'dal maghrib supaya puasanya supaya semangat ini untuk mendirikan ibadah. Menjaga salat tarawih dari awal sampai akhir, sunnah. Dapat pahala ganal. Sunnah lagi betul-betul menjaga salat witir. Memperbanyak baca Quran, memperbanyak yang sunnah-sunnah yang lain, memperbanyak amal-amal yang baik. Kemudian bersungguh-sungguh di 10 malam terakhir, mencari misalnya malam-malam Lailatul Qadar 10 terakhir atau malam-malam ganjil, berhimat, sunnah. Betul-betul mencari yang tahu jelas halal-halalnya itu untuk puasa, untuk buka puasa itu sunnah. Kemudian meluangkan waktu untuk keluarga itu sunnah di bulan Ramadan. Meninggalkan bercanda, bergurau, apalagi berhulutan, nah itu walaupun berhulutan bahapakan aja Bang, tapi untuk Ramadan sunnah ditinggalkan itu selama puasa. Karena yang makruh-makruhnya kita bahas di minggu depan insyaallah. Mudahan panjang umur, berataan, sehat afiat, diampuni dosa, dikabulkan doa-doa kita, diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Ala hadhihi niyya wa ala kulli ma nabi sallallahu alaihi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawmun lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'a wa wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Abdullah dzikri fa'alam annahu la ilaha illallah 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 sayyiduna Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah ala nabi salamullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim.
Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil aliyyil azim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Karena kalau ila ruh sebut aja masing-masing keluarga kita. Amin 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 ya Allah arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Ya Allah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin wa ya akramal akramin wa ya hafizal hafizin. Qad qara'na al-Qur'ana min suratil Fatihah wal Ikhlas wal Mu'awwidhatain wa ayatil kursi wa ma halalna min qawli la ilaha illallah wa sabbahna min qawli subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Amma sallaina ala habibika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ghairi dzalika minal khairat. Allahumma balligh wa awsil thawabaha ila ruhi sayyidina wa habibina Rasulullah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi kiram wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa kullu muallimina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa khususan ila ruhil marhum Haji Jailani bin Hajar wa ila Jarbaya binti Ana Ismail bin Abdullah wa ila Ina binti Ahmad wa ila Jadal bin Tuhan wa ila Abdullah bin Sunan wa ila Masniyah binti Nasr wa ila Ahmad bin Ahmad Alamadiyah binti Saleh wa ila Nur Hidayah wa Jamil bin Jabuna wa ila Siti Fatimah binti Narya wa ila Haji Kamaluddin bin Sampai wa ila amwatina wa amwatikum ajma'in wa ila syekhina wa syekhikum ajma'in. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ij'al quburahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al quburahum hufratan min hufarin niran. Allahumma in kanu minal muslimina fazid fi sanihim wa in kanu minal muslimina fatajawaz an sayyiatihim. Allahumma anzilnir rahmah wal ni'mah wal maghfirah wash syafa'ata ala arwahihim bijahi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Taqabbalallahu minkum.